سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں، سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات پر از خود نوٹس کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ فاروق ایچ نائک نے انتخابات میں تاخیر کے از خود نوٹس پر فل کورٹ بنانے کی استدعا کر دی۔ فاروق ایچ نائک نے پی ڈی ایم جماعتوں کا مشترکہ تحریری بیان عدالت میں پڑھ کر سنایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی کا مشترکہ تحریری بیان عدالت میں پیش کر دیا۔ مشترکہ تحریری نوٹ میں کہا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن پہلے ہی غلام محمود ڈوگر کیس میں اس معاملے کو سن چکے۔ استدعا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی خود کو از خود نوٹس سے الگ کر لیں۔ دونوں ججز کے کہنے پر از خود نوٹس لیا گیا، اس لیے مذکورہ ججز بینچ سے الگ ہو جائیں۔ فاروق ایچ نائک نے غلام محمود ڈوگر کیس میں دونوں ججز کا فیصلہ پڑھ کر سنا دیا۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ جسٹس جمال مندوخیل کے نوٹ کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر دیں۔ دونوں ججز نون لیگ اور جے یو آئی کے کسی بھی مقدمے کی سماعت نہ کریں۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ڈوگر کے سروس میٹر میں ایسا فیصلہ آنا تشویشناک ہے۔ فاروق ایچ نائک نے جسٹس جمال مندوخیل کا نوٹ بھی پڑھ دیا اور کہا دونوں ججز اپنی رائے کا اظہار ڈوگر کیس میں پہلے ہی کر چکے ہیں۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ کیس کی تیاری کریں۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ پہلے بینچ کی تشکیل اور اس پر اعتراضات کا معاملہ حل ہونا ضروری ہے۔ بینچ کی تشکیل کا مسئلہ حل ہونے کے بعد کیس کے قابل سماعت ہونے کا معاملہ آئے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ 16 فروری کو فیصلہ آیا اور 22 فروری کو از خود نوٹس لیا گیا۔ از خود نوٹس لینا چیف جسٹس کا دائرہ اختیار ہے۔ آرٹیکل 184(3) کے ساتھ سپیکرز کی درخواستیں بھی آج سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ عدالت سپیکرز کی درخواست میں اٹھائے قانونی سوالات بھی دیکھ رہی ہے۔ سیاسی معاملات کو پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے۔ کیس کی سماعت پیر کی صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ فاروق ایچ نائک نے انتخابات میں تاخیر کے از خود نوٹس پر فل کورٹ بنانے کی استدعا کر دی۔ فاروق ایچ نائک نے پی ڈی ایم جماعتوں کا مشترکہ تحریری بیان عدالت میں پڑھ کر سنایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی کا مشترکہ تحریری بیان عدالت میں پیش کر دیا۔ مشترکہ تحریری نوٹ میں کہا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن پہلے ہی غلام محمود ڈوگر کیس میں اس معاملے کو سن چکے ہیں۔ استدعا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی خود کو از خود نوٹس سے الگ کر لیں۔ دونوں ججز کے کہنے پر از خود نوٹس لیا گیا، اس لیے مذکورہ ججز بینچ سے الگ ہو جائیں۔ فاروق ایچ نائک نے غلام محمود ڈوگر کیس میں دونوں ججز کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ جسٹس جمال مندوخیل کے نوٹ کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر دیں۔ دونوں ججز نون لیگ اور جے یو آئی کے کسی بھی مقدمے کی سماعت نہ کریں۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ڈوگر کے سروس میٹر میں ایسا فیصلہ آنا تشویشناک ہے۔ فاروق ایچ نائک نے جسٹس جمال مندوخیل کا نوٹ بھی پڑھ دیا اور کہا کہ دونوں ججز اپنی رائے کا اظہار ڈوگر کیس میں پہلے ہی کر چکے ہیں۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ کیس کی تیاری کریں۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ پہلے بینچ کی تشکیل اور اس پر اعتراضات کا معاملہ حل ہونا ضروری ہے۔ بینچ کی تشکیل کا مسئلہ حل ہونے کے بعد کیس کے قابل سماعت ہونے کا معاملہ آئے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ 16 فروری کو فیصلہ آیا اور 22 فروری کو از خود نوٹس لیا گیا۔ از خود نوٹس لینا چیف جسٹس کا دائرہ اختیار ہے۔ آرٹیکل 184(3) کے ساتھ سپیکرز کی درخواستیں بھی آج سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ عدالت سپیکرز کی درخواست میں اٹھائے قانونی سوالات بھی دیکھ رہی ہے۔ سیاسی معاملات کو پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے۔ کیس کی سماعت پیر کی صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جیو نیوز نے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے مشترکہ نوٹ کی کاپی حاصل کر لی۔ مشترکہ نوٹ میں لکھا گیا ہے کہ عدالت نے تینوں اتحادی جماعتوں کو از خود نوٹس جاری کیے۔ بینچ میں شامل جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی شامل ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر 16 فروری کے حکم نامے میں اپنی رائے دے چکے۔ مشترکہ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انتخابات سے متعلق جسٹس اعجاز اور جسٹس مظاہر کی رائے سامنے آ گئی ہے۔ جسٹس مندوخیل کے نوٹ کے مطابق فیئر ٹرائل کے لیے 2 ججز کا بینچ سے الگ ہونا ضروری ہے۔ جسٹس اعجاز اور جسٹس مظاہر نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا کوئی کیس نہ سنیں۔ تینوں جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کے خلاف مذکورہ ججز مستقبل میں کوئی کیس نہ سنیں۔ وکیل پی ٹی آئی فیصل چودھری نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آئین کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ الیکشن جمہوریت کی بنیاد ہے۔ کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے اس کیس کو ختم کر لیں۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی عوام کا مقدمہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرے گی۔ یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ پر بحیثیت ادارہ مکمل اعتبار ہے۔ 4 پارٹیوں کی جانب سے اعتراض کی مذمت کرتے ہیں۔ ججز کے بینچ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ الیکشن نہ ہونے کا خمیازہ عوام نے بھگتنا ہے۔ سپریم کورٹ اس معاملے کو قانونی بنیاد پر دیکھے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت معاملہ 9 ججز کا نہیں، فل کورٹ کا متقاضی ہے۔
आईनी बहरान आर्टिकल 63A री राइट करने का नतीजा है। पिछले 8 माह में अदलिया ने जो हालात पैदा किए हैं इसका अजाला करें। कल सजेस्ट बेंच की तरफ से किया गया 2 सूबाई असेंबलियों की जो डिसोल्यूशन हुई है उसको क्यों ना एग्जामिन कर लिया जाए कि वो जो डिसोल्यूशन हुई है वो सही है या गलत है, या उससे पीछे चले जाएं जब 63A री राइट किया गया है, तजावज किया आला अदलिया ने, डायरेक्ट उसका रिजल्ट है जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो हम फेस कर रहे हैं। मेरी दरखास्त है अदालत उज़्मा के आगे पूरे कोर्ट का बेंच बना के जो है पनामा से स्टार्ट करें। जिस तरह 4 साल के बाद PMLN की हुकूमत जो है वो फारिग की गई नवाज शरीफ की और उसको ताहयात जो है डिस्क्वालीफाई किया गया और सारे जो पनामा का जो मलबा है उसको फेस कर रहा है, उस वक्त से ये स्टार्ट होना चाहिए। हमारी एस्टेब्लिशमेंट में भी अपना रोल रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है पिछले 7-8 महीने में कि उनकी कन्फेशंस मौजूद हैं कि हमने उसमें मुदाखलत की। जजों की भी, जुडिशरी भी कन्फेशन मौजूद हैं कि वहां पे तजावुज हुआ था उस केस के अंदर। इस मुल्क के साथ जो आईनी और कानून के लबादे के अंदर जो इस मुल्क के साथ और खुसूसन सियासी बरादरी के साथ जो ज्यादती हुई हैं, एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसने पिछले 4-5 साल के अंदर इस मुल्क को तहवाला कर दिया। मैं नहीं क्रिटिसाइज करना चाहता अगर कोई बेंच पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके किरदार के ऊपर बहुत बड़ा जो है हाशिया लग गया हुआ है, सवालिया निशान लग गया हुआ है, लेकिन अगर पूरा कोर्ट जो है उसके ऊपर बैठ जाता है तो मैं समझता हूं ये चीजें जो हुई हैं पिछले 8 महीने में इनकी रीड्रेसल हो सकती है। बार खान कत्ल के वाक़े के खिलाफ कोयटा में गुज़िश्ता 4 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। ये ऐलान धरने के मकाम पर मौजूद मरी इत्तेहाद के चेयरमैन मेहरदीन ने किया है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज सलमान अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है। सलमान, क्या डिटेल्स हैं? जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मरी इत्तेहाद की जानिब से सेनेटर आगा उमर अहमद रई जो खान कलात के भाई हैं उन्हें इख्तियार दिया गया और बाज़ाब्ता तौर पर धरने में ये ऐलान किया गया कि धरना खत्म करते हैं, लेकिन इस दौरान धरने में शरीक बाज़ जो मोतवरीन थे उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ना वो उन्हें लाशें ले जाने देंगे और ना धरना खत्म करेंगे। उन्होंने इल्जामात की बौछार की और कहा कि जब तक जो बाज़ियाब खानदान है उसे इस धरने में लाया नहीं जाता, खानदान को नहीं लाया जाता, जो सूबाई वजीर है उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जाती, उन्हें बरतरफ नहीं किया जाता, तब तक वो अपना धरना जारी रखेंगे और किसी की बात को तस्लीम नहीं करेंगे। क्योंकि दूसरी जानिब जो मरी इत्तेहाद के रहनुमा थे मेहरदीन और उनके जनरल सेक्रेटरी, उन समेत जो दीगर हमारे वहाँ मौके पर मौजूद थे, वो इस सूरत हाल पर अभी भी उनसे जो है गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। धरना बदस्तूर जारी है और जो वहाँ पे मोतबरीन है जिन्होंने धरना जारी रखने का ऐलान किया है, उन्होंने दीगर अक़वाम से भी अपील किया है कि वो यहाँ पर आएं और जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते तब तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे। तो इस वक्त अभी तक सूरत हाल डेडलॉक का शिकार है, धरना बदस्तूर जारी है। लाशें ही जो मैयतें हैं वो भी मौके पर ही रखी गई एम्बुलेंस में, जिनकी चाबियां जो मोतरीन जिन्होंने ऐलान किया कि धरना खत्म नहीं करेंगे उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने कहा कि किसी को भी इन मैयतों को यहाँ से ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी सही, आप ये अपडेट करें कोयटा की सूरत हाल से, जहां पर मरी इत्तेहाद के चेयरमैन मेहरदीन ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि धरना हम खत्म करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका मौक़िफ़ है कि ये धरना अभी भी हम जारी रखेंगे। बार खान कत्ल के वाक़े के खिलाफ कोयटा में गुज़श्ता 4 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। PTI की जेल भरो तहरीक का तीसरा मरहला आज रावलपिंडी के कमेटी चौक से शुरू हो रहा है। PTI जिला रावलपिंडी ने 10 पार्लियामेंटेरियन समेत 200 कारकुनान की गिरफ्तारी का ऐलान कर रखा है। मजीद बताएंगे रावलपिंडी से शबीर डार। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी के कमेटी चौक पर, जहाँ पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला रावलपिंडी के कारकुनान और क़यादत गिरफ्तारियां देंगे। लाहौर और पेशावर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का तीसरा मरहला आज बाद नमाज जुमा रावलपिंडी कमेटी चौक से शुरू हो रहा है। तैयारियों के हवाले से बताएं, PTI जिला रावलपिंडी ने 11,000 लोगों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली है। गुज़श्ता रोज साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कमेटी चौक पर 10 पार्लियामेंटेरियन समेत 200 कारकुन गिरफ्तारी देंगे। अब देखना यह है कि कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ आते हैं और
कितने लोग गिरफ्तारियां देंगे। दूसरी जानिब दिल्ली इंतजामिया पुलिस ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुज़श्ता रोज हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई, उनका कहना था कि प्रिजन वैन्स और वाटर कैनन्स भी मंगवाए गए हैं। जेल इंतजामिया जो अडियाला जेल रावलपिंडी की इंतजामिया, उनसे भी हमारी बात हुई, उनका कहना था कि वो कि जेल में इतनी गुंजाइश नहीं है, पहले ही जो जेल है वो ओवर क्राउडेड है, लेकिन अगर गिरफ्तारियां होती हैं तो मजीद जो कारकुनान गिरफ्तार होंगे उनके लिए गुंजाइश का इंतजाम किया जाएगा। इस वक्त कमेटी चौक पर फिल वक्त कोई सरगर्मी हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन जुमे के बाद लोगों को यहाँ पर पहुँचने की कॉल दी गई है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद, जिनकी रिहाइश का लाल हवेली यहाँ से चंद कदम के फासले पर है, वो भी एक रैली की सूरत में यहाँ पर पहुँचेंगे। इसी तरह जो साबिक फाकी वज़रा है, जिसमें आमिर कियानी है, गुलाम सरवर खान है, फयाजुल हसन चौहान है, राशिद हफीज है, राशिद महमूद है, इसी तरह जो अदनान चौधरी है, वो भी मुख्तलिफ इलाकों से काफिलों की शक्ल में कमेटी चौक पहुँचेंगे। जी, एक बार फिर आपको अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान जो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे, उससे मुतालिक आपको मुसलसल आगाह करें। एक और अहम रिमार्क्स जो चीफ जस्टिस ने दिए, वो कहा उन्होंने कि आज हमारे दरवाजे पर आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी है, इसलिए अज़खुद नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर अज़खुद नोटिस की समाअत के दौरान ये चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स दिए और कहा कि आज हमारे दरवाजे पर आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी है, इसलिए अज़खुद नोटिस लिया है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आइन 1977 से 1988 तक 11 साल दस्तक देता रहा, किसी ने न सुनी। आइन 1999 से 2008 तक 9 बरस दस्तक देता रहा, किसी ने न सुनी। एक बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आइन को धक्के देकर अदलगाहों से निकाल दिया गया, तब आइन की दस्तक सुनने के बजाय आइन शिकन के हाथों को बूसा देकर बैत की गई। आज ये दस्तक इतनी मुतबर्रिक कैसे हो गई? और अब देखिए, हारना मना है। देखते रहिए जियो न्यूज।